साडा ज्ञात इतिहास गवाह है कि मौसम नाल जुड़े खतरे जिवें चक्रवात जान माल दे नुकसान लई जिम्मेवार रहे हैं। इसलिए आधुनिक तकनीकां ते इंसानी ज्ञान दे जरिए इस इलाके विच लोकां दी जान बचाउण लई इन्हां बारे भविष्यवाणी करना लाजमी हो जाता है। इन्हां चक्रवातां बारे समझ अते भविष्यवाणी भारत वर्गे देश ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਜੋ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ। अक्टूबर 29, 1999 एक भयानक चक्रवात ने 260 किलोमीटर की रफ्तार नाल उड़ीसा के समुद्री किनारे ते मार की ते प्रांत विच भारी बर्बादी की, जिस विच तकरीबन 10,000 जाना गईयां ते 1,000 करोड़ तो भी ज़्यादा संपत्ति का नुकसान होया। निगरानी दे पक्षों हालांकि साडे कोल सैटेलाइट सी जिस दे जरिए सानू चक्रवात का सारा रूप प्राप्त होया, पर साडे कोल होर दूजे मापदंड मौजूद नहीं सन जिन्हां नाल समुंदर दे हालात ते चक्रवाती प्रकृति ते उसकी गतिशीलता का पता लग सके। कंप्यूटिंग सिस्टम भी सीमित सी ते भविष्यवाणी बारे संकेत निर्देश भी सीमित सन। नतीजा ये कि ना सिर्फ भविष्यवाणी की चेतावनी का वक्फा 24 घंटे तक सीमित सी, सगों उसका दुरुस्त होना ते मुनासबत भी सही नहीं सी। इस हादसे ने सारे देश नूं झंझोड़ दिता ते सारा ध्यान IMD वल मोड़ दिता। इस विच कोई शक नहीं सी कि चक्रवात की आगामी जानकारी देने लई इस्तेमाल हुई पुरानी टैक्नोलॉजी भारत की भविष्यवाणी करन दी योग्यता विच सब तो वड्डी रुकावट सी। 14 साल बाद उन्ने ही प्रचंड चक्रवात फाइलिन ने उड़ीसा के समुद्री किनारे ते इस वार 12 अक्तूबर 2013 नूं गोपालपुर के नेड़े फिर हमला किया, पर इस बार हालात बदले हुए सन। प्रदेश की सरकार नूं 5 दिन पहला इस दी अगेती चेतावनी मिल चुकी सी। सही वक्त ते सही कार्रवाई की बदौलत मरण वालियां दी गिनती 21 ते ही ठल दी गई। जेकर असी मनुखता की मदद करना चाहते हाँ तो सानू सिर्फ तैयारी की सहूलत नहीं बल्कि अगेती चेतावनी की प्रणाली की मदद भी चाहिए है। हालिया तौर पर साडियां संस्थावां काफ़ी जागरूक ते इल्मी हो चुकियां ने ते बिल्कुल सही भविष्यवाणी करन च माहर, ताही असी फाइलिंग चक्रवात के दौरान कामयाब कार्रवाई कर सके। सुरक्षित थां ते जाण दी साडी चेतावनी ते लोकां ने अमल कीता। People have been alerted to get evacuated. People have been believing those signals and warnings. Some agencies predicted. कुछ संस्थावां ने 300 किलोमीटर प्रति घंटा दियां तेज हवावां नाल भूमि स्खलन होण दी भविष्यवाणी कीती। इसने लोकां ते विपता संभालण वालियां नूं दहशत विच पा दिता। भविष्यवाणी करन वालियां उत्ते दबाव सी कि जां तां ओह अपने अनुमान बदल देण ते जां फिर अपने अनुमान विच इकसार रहण। Or to be consistent with the forecast given by them. ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ IMD ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਕਰੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ IMD ਅਤੇ US ਨੇਵੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ 1999 ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੀੜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ IMD ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਸੀ। IMD's prediction was much more accurate. ਮੈਨੂੰ US ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ US ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਾਈਟ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 280 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ IMD 220 ਤੋਂ 230 ਤੇ ਅਟਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸਪੀਡ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ IMD ਦੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।
friendly side so IMD ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਦਕਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ IMD ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ IMD ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ 1999 ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਐਨ ਟੀਚੇ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੱਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। they left nothing to chance. ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਛਲੀ ਫੜਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਾਹਤ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਹਿੰਸਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇਸਨੇ ਫੈਲਾਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਐਨ ਟੀਚੇ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਰਾਤ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 36 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਈਕਲੋਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ 6 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵਿਲਾਸਤੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਸੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। WMO ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ IMD ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ IMD ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹੁਦਹੁਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਲਨ ਤੇ ਹੁਦਹੁਦ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। IMD ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪ੍ਰੇਖਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੀਖਿਆ, ਸੰਖਿਅਕ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਮਾਡਲ। ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਅਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮਾਡਲ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। The prediction of cyclones. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ IMD ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਫੈਲਨ ਦੀ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਊਸ਼ਨਦੇਸ਼ੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਊਸ਼ਨਦੇਸ਼ੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਊਸ਼ਣ ਕਟਿਬੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਊਸ਼ਣ ਕਟਿਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰੋਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਊਸ਼ਨਦੇਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਫੂਨ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਪੁੰਜ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 62 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀਆਂ ਗਾਲਬਨ 2 ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਹਰ 5 ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, 1 ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸੰਗੀਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਬਾਅ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਪੌਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ, ਭਾਰੀ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ, ਅਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਚੰਡ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਘੁੰਮਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਸ 10 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈ ਵਾਲ ਜਾਂ ਵਾਲ ਕਲਾਉਡ ਰੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਕਲਾਉਡ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਬੱਦਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਪਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੇਨ ਬੈਂਡ ਰੀਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਨੇਕਾਂ ਖਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਗਰ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਗਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਮਲਬਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਹੜ੍ਹ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਾਈਕਲੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 96 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੱਧ ਜਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਉਲਟ ਉਤਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਵਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਆਸਾਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਪਰ ਉਸਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ IMD 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਪੋਲਰ ਆਰਬਿਟਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਜਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਰ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਬਣਾਵਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਲਪਨਾ 1, ਇਨਸੈਟ 3A ਤੇ ਇਨਸੈਟ 3D, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਸ਼ੇਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਊਸ਼ਨ ਕਟਿਬੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਡਵੋਰੈਕ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 8 ਦੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ T1.0 ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖੇਤਰ, 1.5 ਨਿਊਨਤਾ, 2.0 ਘਣੀ ਨਿਊਨਤਾ, 2.5 ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ, 3.5 ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ, 4.0 ਡਾਢਾ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ, 5.0 ਮਤਲਬ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਤੇ 6.5 ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚੰਡ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੋਲਰ ਆਰਬਿਟਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਆਰਬਿਟਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਡਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਡਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। IMD ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਨਾਲੌਗ ਰਡਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 2002 ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਡੋਪਲਰ ਰਡਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 24 ਡੋਪਲਰ ਵੈਦਰ ਰਡਾਰਸ ਹਨ ਜੋ ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਬਣਤਰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖ ਦਾ ਵਿਆਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਡੋਪਲਰ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 200-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਅਗੇਤਾ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਚੜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੱਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਿਣਾਤਮਕ ਤੇਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੋਪਲਰ ਰਡਾਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 200 km/h winds are available in the particular system like filing. So Doppler radar can provide those informations which were not available earlier. ਚੱਕਰਵਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਟਵਰਤੀ ਵੇਧਸ਼ਾਲਾ, ਸਵੈ ਚਾਲਤ ਵੈਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਚਾਲਤ ਵੇਧਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਚਾਲਤ ਵੈਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆંકੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆંકੜੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਡੇਟਾ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਸੇਜ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਜੋ 6 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲਡ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨਿਰੂਪਣਯੋਗ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਦਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੌਤਿਕੀ ਯਾਨੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਯਾਨੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਰ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਮਹਾਰਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ IMD ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਾਈਕਲੋਨ ਟਰੈਕ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ 2009 ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 2013 ਵਿੱਚ 120 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਰੇਡਾਰ ਜੋ AWS ਤੇ ARG ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਉਫਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟਾਈਡ ਗੇਜਸ ਤੇ ਕੋਸਟਲ ਬੋਇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਉਫਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ IMD ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ IMD ਨੋਮੋਗ੍ਰਾਮ ਘੋਸ਼ ਮਾਡਲ, IIT ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਔਰ INGOIS ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਊਸ਼ਨਦੇਸ਼ੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਉੱਤਮ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲੋਨ ਟਰੈਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਐਨਜ਼ਾਂਬਲ ਟੈਕਨੀਕ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਐਨਜ਼ਾਂਬਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਭਾਵੀ ਮੁਕਾਮ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਆਵੇਸ਼, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਹਰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਮਛੁਆਰਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਤਟਵਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ, SMS ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NCMC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NCMC ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੇ ਖੁਦ NCMC ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲੋਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਈਕਲੋਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਵੱਲੋਂ SMS ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਕਸਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਟਵਰਤੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ SRC ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰੰਤ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ODRAF ਦੀ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ NDRF ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਤੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। They also come to help us in that way. ਫਾਈਲਿਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਦਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗਾ। IMD ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘਨਾ ਹੋ ਕੇ VSCS ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬੁਲੇਟਿਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਟਵਰਤੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਫੌਰਨ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਰਿਲੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਨ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਖਿਸਕਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟਸ ਬਰਸਾਏ ਗਏ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਥਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 1999 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ अर्ਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਚੱਕਰਵਾਤ ਫਾਈਲਿਨ ਤੇ ਹੁਦਹੁਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ अर्ਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮਾਡਲ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਬਾਰੇ ਅਗੇਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। So far we don't have any observations. ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੂਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਰੀਫਰਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਸੈਂਸਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟੀਚੇ। Into the model, which is again very stupendous task. So these are in future sights of our operational forecasters. ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰੇ ਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ अर्ਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।